સને સુઈ ન રહેવું, નિંદ્રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરી, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું, જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા, વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા, જીરે કવિજન હોય તેને સંત શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા, પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શ્રી સદરવા, જીરે આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા, મન ક્રમ વચન તે મેલટાલી, ભણે નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી, જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના દેનમાં કોણ જાશે, જીરે તને સોને સાથ ગોવાડ ટોળે વળ્યા, વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે, દહિતના દહિતરા ગીતના દેબરા, કડિયલ દૂધ તે કોણ પીશે, હરિ તારો હાથિયો કાળી નાગનાથિયો, ભૂમિનો ભાર તે કોણ હરશે, જમુનાને તીરે ગૌધન ચારતા, મધુરસી મોરલી કોણ વાસે, બને નરસૈયો તારા ગુણ ગઈ જવે, ઉડતા બહેરી કોણ સાસે, જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના દેનમાં કોણ જાશે, મેં જોગી જસ ગાયા બાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે, અલખ અલખ કરતા યોગી બ્રિજ મંડલ में आया रे, भिक्षा लेकर आई नंद रानी शंकर शीस डोलाया रे, नगन देख कर गए मंदिर में लेकर अंबर उड़ाया रे, क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे, मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे, दो कर जोई कही नंद रानी सुनो शंकर राया रे, बालक नहीं दिखलाओ दिगंबर, बालक जात डराया रे, जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी सो क्यों जाए डराया रे, मेरा स्वामी अंतरयामी तुम कित भुवन छुपाया रे, बाल कृष्ण ले आई नंद रानी शंकर शीस नमाया रे, चरण दोय चरणामृत लीना सिंगी नाद बजाया रे, सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे, धन्य यशोदा धन्य नंद जी कहत कबीर पद पाया रे, मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे, राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, गड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो, हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु तम जारी, हरि चाल्यो जैसे जुवारी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ, आशा मीट पांच पनिहारी, फूटत नाही करम जल कुआ, कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो,
वाही के मुख अमृत रस चुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। पतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मुख काहू नहीं ठो। तनखा छांड पर्वत ओट पकड़ी, अब दू अब मैं कहाँ जय रहा, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जी घड़ी राम भजन बिन बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पिछता। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। मदन गोपाल हमारे श्री राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। इत ही धनुष इत बीमल बेन कर, पीत वसन अरुतन गण श्याम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। अपनी भुजा जैने जल निधि बांध्यो, गोवर्धन राख्यो करवा। दस शीस विष भुजा असुर विदारे, रास रमाड्या कोटिक काम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। जेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोही वृंदावन गोकुल गाम। सोही शेष वेश धरि आए, साथे बंधव लक्ष्मण बलराम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब चरुवर अब जादूवर मोहन, लीला ललित विमल बहुना। वेद रहित दास परमानंद, निज जन मलि गावे गुण राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। शशि किरण शीतल भय, चकई पिया मिलन गए, अति संगत पवन बहत द्रुमत पाल डोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। उदित भयो प्रगट बाण, जीव जंत सुखित बाण, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। तुलसीदास अति आनंद, निरखत मुखार बिंद, दिन को देत भूषण अमूले। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, पर सत चरणार विंद आपदा हरी। दनन दनन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती पाच गजरी। इंद्रदमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंभ सिंध पोर जातरा बरी, हीरा मानिक मोती पना ज्योत की जड़ी। रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी, छपन भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद ओचरी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आदे ही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आई वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध वहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती। कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बे पद पाई।
શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય, શંકર સંકાદિક હાર એહી રંગ બીજે. રામ કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી ના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે અમારે કૃષ્ણજી તાત, સગાને સહોદર મારે કૃષ્ણજી ભ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહું તો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. બોલી રે પરવાળ નરને વેચવા ચાલી, 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગાલી. સુંદર ચોળી અંગે પહેરી વ્રહે વ્યાકુલી, શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈ લ્યોને મોરારી. મટુકી ઉતારી માએ મોરલી વાગી, બ્રિજાની સુંદરી સર્વે જોવાની લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે, 16 સહસ્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી, મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિએ, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસુદાના જઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 લઈએ. આજ રે સાંભળીએ વાલે અમસુ અંતર કીધારે, રાધાબાઈનો હાર જલઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનતી તો જવાનો દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે, પ્રાણ તજુ પરસોત્તમ આગે આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પરાવો ઘેર ઘેર હિંડુ જોતી રે, રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોળ રે, ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે તેના કરાવીએ તોડ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌમાલી મનાવે રે, કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા 2 પોઠીડા મોતી રે, દીવાને અજવાડે બાઈ મરકડલે હાથ પરોવતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે, રાધાબાઈને મનાવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે.
સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયેલા કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભાજો કો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મલી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજર નો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસ ને શરણેલી. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડ ને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવની નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાળા. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌબાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો. નિસક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાન પાલો ગારી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. 14 બંધુ જીવના દેઉર ગોપતિ કિયાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન. રામ કબીર જીવનવાણીમાંથી વાંચું છું. સદગુરુ દર્શન. સદગુરુ જીવનજી કૃતગુરુ અંક. નામ હમારો જીવના કનબી કુલ અવતાર. સાઈ હમારા રામજી સદગુરુદાસ ગોપાલ. મારું નામ જીવનદાસ, કનબી ખેતીનો વ્યવસાય કરનાર વૈશ્ય કુળમાં મારો અવતાર જન્મ થયો છે. મારા સાઈ ઈષ્ટદેવ રામજી છે. મારા સદગુરુનું નામ ગોપાલદાસ છે. અહીં પહેલું કે દેહનું નામ, બીજું જે કુળ પરંપરામાં જન્મ થયો તે, ત્રીજું ઈષ્ટદેવ, તેમજ ચોથું સદગુરુ, એમ 4 પ્રકારના પરિચય આપ્યા છે. કનબી કુળમાં પોતાનો જે અવતાર બતાવે છે તેનો પૂર્વ જન્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ વૈશ્ય કુળમાં હતા તેની સાથે છે. તેઓ શિષ્યની દક્ષિણા ઉપર જીવન નિર્વાહનો આધાર ન રાખતા કુળ પરંપરાના વ્યવસાયથી નિર્વાહ કરતા હતા. શ્રી કૃષ્ણ અને રામચંદ્ર પણ પોતાની કુળ પરંપરાથી યદુનંદન કે રઘુનંદનથી ઓળખાય છે. અહીંયા જીવનજી વૈશ્ય કુળમાં આવ્યા છે. તેમનો શિષ્ય સમુદાય વૈષ્ણવ બાળ ગોપાળ નો વ્યવસાય પણ તે જ છે. ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે બીજી ભિન્નતા દેખાતી નથી,
કારણ કે કંઠી દીક્ષા માટેનો હક પોતાની પાસે એકલો નહીં રાખતા સમાજમાંથી યોગ્ય અધિકારી કંઠી દીક્ષાનો અધિકાર આપી પરથારા બનાવ્યા. આ બાબત કીટણ જાણે ભૃંગ કો ગુરુ કરી લે આપ સમાન. કીટણ જાણે ભૃંગ કે ગુરુ કરી લે આપ સમાન ના સિદ્ધાંતને ચરિતાર્થ કરે છે. દાસ શબ્દ પોતાના માટે તેમજ પોતાના સદગુરુ ગોપાલદાસ માટે ભારપૂર્વક જીવનજી મહારાજે વાપર્યા છે. સબકે સદગુરુ કબીરજીને માટે પણ દાસ કબીર એવા શબ્દ વાપર્યા છે. આની પાછળનો આશય પોતે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના છે તે દર્શાવવાનો છે. વૈષ્ણવ ધર્મ રત્નાકારમાં આજ્ઞા ફરમાવેલી છે કે યોજ એત દાસ નામ અંતમમ ભગવન નામમ તત્પૂર્વકમ. યોજ એત દાસ નામ અંતનમ ભગવન નામમ તત્પૂર્વકમ. પોતાનું નામ ભગવાનના નામ ઉપરથી પસંદ કરી પાછળ દાસ શબ્દ લગાડી શકાય તેવું યોજવું. જીવનજી મહારાજની પોતાની કહી શકાય એવી રચનામાં અંગોની સાખીઓ અને દુહાઓ છે. તે સિવાયનું લખાણ આપણી જાણમાં નથી. સમાગમનું વચનામૃતોનું હરિદાસ નડિયાદાએ સંકલન લખાણ કરેલું છે. જીવનજી મહારાજે સાખીની ગાગરમાં જ્ઞાનનો જે સાગર ભર્યો છે તેનું દર્શન કરી ભવસાગર તરવાનું અવલંબન મેળવીશું. राम कबीर सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, सर्वे संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. संतो आपने साखी पारायण में प्रबोध का अंग આગળની સાખી નંબર 202 અને 203 નો 203 ને સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી भज सीतापति रघुवीर. रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर, सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर. जीवन जी भज सीतापति रघुवीर. आज की साखी नंबर 202 गत जानी गजराज की आए है व्रजराज. गत जानी गजराज की आए है व्रजराज. पहले गोली जीवना पीछे होत आवाज. जीवन जी पीछे होत आवाज. संतो जीवनदास जी महाराज कहे छे कि गत जानी गजराज की आए है व्रजराज. अर्थात જ્યારે મગર હાથીને પકડે છે ત્યારે હાથીનો પુકાર સાંભળીને ભગવાન કૃષ્ણ એટલી ઝડપથી મદદ ઝડપથી આવે છે. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં અને એની આગળની સાખી 201 માં પણ 201 પછી આ 202 અને 203 માં એક જ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. જો તમે સાચા દિલથી કૃપાનાથની ભક્તિ કરશો તો ચોક્કસ તમારી રક્ષા માટે તમારી પર કૃપાનાથ તમારી પડખે આવીને ઊભા જ રહેશે. તે કોઈ પણ સ્વરૂપે તમારી મદદ કરશે, કોઈ પણ સ્વરૂપે આવશે. તો આગળની સાખી 203 ને પણ આપણે સાથે સાથે સમજીએ. 203 સાખી કહે છે કે હા હા તો કમલા સુનિયો,
હા હા તો કમલા સુનિયો થી સુનિયો ગજરાજ, પહેલે ગોલી જીવના પીછે હોત અવાજ, જીવનજી પીછે હોત અવાજ. સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં પણ એ જ કહે છે કે હાથીને બચાવવા ભગવાન એટલી ઝડપથી દોડ્યા છે કે લક્ષ્મીજીને હાથીની મદદ કરવા જઉં છું એવું કહેતા હતા. લક્ષ્મીજીને હાથીની મદદ કરવા જઉં છું એવું કહેતા હતા. ત્યારે વૈકુંઠમાં રહેતા લક્ષ્મીજી ફક્ત હાથીનો હા શબ્દને સાંભળી શક્યા. હાથીના હા શબ્દને સાંભળી શક્યા. અને થી શબ્દ તો હાથીએ સાંભળ્યો હતો. થી શબ્દ તો હાથીએ સાંભળ્યો હતો. મતલબ કે એ હાથીની જગ્યાએ વૈકુંઠથી પહોંચી ગયા. આમ જે રીતે બંદૂકમાંથી છૂટેલી ગોળી પહેલા લક્ષ્યને વીંધી નાખે છે અને પછીથી અવાજ આવે છે, એવી એટલી ઝડપથી ભગવાને હાથીની રક્ષા કરી હતી. તો સંતો સાચા દિલથી તમે સાચા સદગુરુ પાસે જઈને સાચી ભક્તિ કરશો તો કૃપાનાથ ચોક્કસ સહાય થશે. તો સંતો આપણે કબીર સાહેબના ભક્તિ કાંડમાંથી સાચી ભક્તિનું સ્વરૂપ અને ભક્તિની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે તે તેમના ભક્તિકાંડના ઉપદેશના અંગમાંથી આપણે સમજીએ. ભક્તિનું સ્વરૂપ, ભક્તિના સ્વરૂપ વિશે કબીર સાહેબ કહે છે કે ઈષ્ટ તેમજ આરાધ્ય પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ ભક્તિ છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ સાચા જ્ઞાન અને પવિત્ર આચરણ સંપન્ન સદગુરુ જ સાધકના ઈષ્ટ તેમજ આરાધ્ય છે. આ લક્ષણોથી સંપન્ન સંત પણ સેવા પાત્ર છે. તેમની સેવા તેમજ સત્સંગથી સાધકને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં બળ આવે છે. તેથી સંતોની સેવા પણ ભક્તિમાં આવી જાય છે. ભક્તિ ત્યારે જ નભે છે જ્યારે સદગુરુ પૂર્ણ હોય અને શિષ્ય સાધક નિશ્ચળ કલ્યાણાર્થી હોય. સ્વરૂપ બોધ, દિવ્ય રહેની તેમજ નિષ્કામ દશામાં રહેવું એ જ સદગુરુની પૂર્ણતા છે. આવા પૂર્ણ સદગુરુને જ્યારે સાધક નિશ્ચળતાપૂર્વક સમર્પિત થઈ જાય છે ત્યારે તેનું કલ્યાણ આપમેળે થવા લાગે છે. અંતે તો પરમ ઈષ્ટ તેમજ ઉપાસ્યક સાધકનું જ પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ છે. માટે પૂર્ણ સ્વરૂપ થઈ જવું ભક્તિનું ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ છે. આત્મલીનતા તેમજ સ્વરૂપલીનતા પરાભક્તિ છે. જીવનું પોતાનું સ્વરૂપ જ પોતાના પરમ પ્રિયતમ તેમજ અંતરાત્મા છે. સ્વરૂપ બોધ તેમજ સ્વરૂપ સ્થિતિ માટે સદગુરુ તથા સંતની ભક્તિ જરૂરી છે. ભક્તિનો અર્થ વિભાગ કરવો પણ થાય છે. સદગુરુએ આ જ ભાવને લઈને કહ્યું છે કે બીજકમાં શબ્દાવલી 32માં કહ્યું છે કે ભક્તિ ન જાણે ભક્ત કહાવે, ભક્તિ ન જાણે ભક્ત કહાવે, તજી અમૃત વિષ કૈલી ન સારા, તજી અમૃત વિષ કૈલી ન સારા. અર્થાત લોકો સાચી ભક્તિ જાણતા નથી અને ભક્ત કહેવાવે છે. તેઓ નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા તેમાં સ્થિતિ જે અમૃત છે તેનાથી વંચિત રહે છે અને જળ ભાસ અધ્યાસને સાર સત્ય માની તેની ઉપાસના કરે છે. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે હે જળ વાસનામાં ડૂબકી લગાવનારા મરજીવાઓ, એ જળ વાસનામાં ડૂબકી લગાવનાર મરજીવાઓ, સ્વરૂપ બોધનું તું અમૃત પી, જેનું ફળ જરાધ્યાસ છે. તે કલ્પિત સાધનાની ઊંડાઈમાં કેમ ડૂબી મરે છે? સદગુરુની કૃપા અને સાધુ સંતોની સંગત કરી તું સ્વરૂપ જ્ઞાન તથા સ્વરૂપ સ્થિતિના દ્વારે આવી જા. સદગુરુ કહે છે કે સદગુરુ સંતોની ભક્તિ અને રામની ભક્તિ, સદગુરુ સંતોની ભક્તિ અને રામની ભક્તિ કલ્યાણકારી છે. સદગુરુ સંતો પ્રત્યે ભક્તિ ઉપાસનામાં સાર્વભૌમિક છે, જેનાથી શીખ મળે, રસ્તો સૂજે. તે ગુરુને, ઉસ્તાદને, પીર તેમજ ટીચરને કોણ માથું નહીં નમાવે? સંસારનો કોઈ મત તેમજ સમજદાર વ્યક્તિ એવી નહીં હોય જે પોતાના શિક્ષક, ગુરુ તેમજ ઉસ્તાદની સામે માથું ન નમાવે. તેમને શ્રદ્ધાની દ્રષ્ટિએ ન જુએ. કબીર સાહેબના શબ્દોમાં બીજો ઉપાસ્ય રામ છે. તેઓ દ્રષ્ટા જીવને નિજ ચેતન સ્વરૂપને જ રામ કહે છે અને તેને જ રહીમ પણ કહે છે. દિલ મેં ખોજી દિલ હી માં ખોજો,
દિલ મેં ખોજી દિલ્હીમાં ખોજો, ઇહે કરીમાં રામા, ઇહે કરીમાં રામા. એટલા માટે આ રામની ઉપાસના તેમજ ભક્તિ પણ સર્વભૌમિક છે. બધી વાસનાઓને છોડી પોતાનામાં શાંત થવાની વાત કોઈ સંપ્રદાયની આ વાત નથી, પરંતુ માનવ માત્ર માટે પરમ સત્યતા છે. વ્યક્તિનું પોતાનું સ્વરૂપ જ રામ છે અને તેમાં સ્થિત થવું એ રામ ભક્તિ છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે જેને સાચા સદગુરુ નથી મળ્યા તો અબોધવશ વ્યાકુળ થઈ દસે દિશામાં તેઓ ભટકે છે. તે પાગલની વિવેક દ્રષ્ટિ ખુલી નથી, માટે તે સળગતા ઘરમાં પાણી ન નાખી ઉકરડામાં પાણી નાખે છે. અર્થાત મનની મલિનતા ન મટાડી કર્મકાંડમાં અટવાયા કરે છે. માટે બોધ તથા રહીને સંપન્ન પૂર્ણ સદગુરુની સેવા કરી તેમની પ્રેરણા લો તો તમારું કલ્યાણ કાર્ય પૂર્ણ રૂપે સંપન્ન થશે. ને જો છિત્સાળ ગુરુ સાથે સંબંધ જોડશો તો મૂળ પૂંજીને પણ હાનિ કરશો, તમારી મૂળ પૂંજી પણ હાનિ કરશો. તમારી ભક્તિ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉઠી જશે અથવા અબોધી બની ભટકાયા કરશો. ગુરુ અને ગોવિંદ બંને સામે ઊભા હોય તો પહેલા કોને પગે લાગવું જોઈએ? આ એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જવાબમાં કબીરજી કહે છે કે પહેલા ગુરુના જ પગે લાગવું પડે, પહેલા ગુરુના જ પગે પડવું જોઈએ. તેમને જ ગોવિંદને બતાવ્યા છે. જો ગુરુ જ ન મળ્યા હોત તો ગોવિંદનું જ્ઞાન પણ થયું ન હોત. અહીં ગુરુ ગોવિંદ આલંકારિક મોહક પદાંશ બની ગયું છે. ગુરુ તો અનુભવનો વિષય છે, ઉપદ્રષ્ટા ગુરુ જ છે, પરંતુ ગોવિંદ શું છે? ગોવિંદનો સીધો અર્થ છે શ્રી કૃષ્ણ. આ તો બધા જ જાણે છે કે કબીર સાહેબ શ્રી કૃષ્ણને ઉપાસ્ય તેમજ ભક્તિનું આલંબન નથી માનતા. કૃષ્ણને ઉપાસ્ય તેમજ ભક્તિનું આલંબન નથી માનતા. ખરેખર તેઓ ગોવિંદ, હરિ, રઘુરાય, બ્રહ્મ, રામ, સારંગપાણી વગેરે શબ્દોને લે છે. આ તેમનો વૈષ્ણવ પ્રભાવ અને ઉદારતા બંને છે. પરંતુ તેઓ તો તેનો અર્થ અંતરાત્મા જ માને છે. એટલા માટે કબીર સાહેબના ગોવિંદ એ નિજ સ્વરૂપ આત્મદેવ તેમજ પોતાનો આપાજ છે. એટલા માટે અહીં તેમનો ભાવ છે કે સ્વરૂપ બોધ જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે, પરંતુ તેમના ઉપદેષ્ટા સદગુરુ પરમ વંદનીય છે. અમારા ઘરમાં અમારું જ ધન દાટેલું હતું, પરંતુ અમે તેને જાણતા નહોતા. કોઈ શોધકે તેને શોધી અમને બતાવ્યું અને અમે ધન ખોદી માલમાલ થઈ ગયા. જો કે તેને અમારું ધન અમને ઉપલબ્ધ કરાવ્યું, પરંતુ તેનો ઉપકાર એટલો જ છે કે જાણે તેને પોતાની પાસેથી અમને ધન આપ્યું. આવી જ રીતે સદગુરુ આપનું જ આત્મધન આપણને બતાવે છે. સદગુરુ આપણને આપનું જ આત્મધન આપણને બતાવે છે, પરંતુ તેમના નિર્દેશ વિના આપણે ભિખારી જ બની રહેતા. એટલા માટે સદગુરુનો ઉપકાર અનંત છે. તો સંતો ભક્તોની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે? ભક્તિની પ્રેરણા ક્યાંથી મળે છે? તો કબીર સાહેબ કહે છે કે ભક્તિ માનવ હૃદયની વસ્તુ છે. ભક્તિ માનવના હૃદયની વસ્તુ છે. માનવ અનાદિકાલથી છે, એટલા માટે ભક્તિ પણ અનાદિકાલથી છે. વૈદિક ઋષિઓ પ્રાકૃતિક શક્તિઓને દેવી દેવતા માની અનિષ્ટ નિવારણ તથા ઈષ્ટ પ્રાપ્તિ માટે તેમની પ્રાર્થના તથા તેમના નામે હવન તર્પણ કરતા હતા. આ એક પ્રકારની ભક્તિ જ હતી. પરોક્ષ કલ્પિત ઈશ્વર તથા કલ્પિત અવતારો તેમજ પૈગંબરોની ઉપાસના પણ ભક્તિનું એક સ્વરૂપ છે, જે આજ સુધી ચાલે છે. કેટલાક નવા દેવી દેવતા તથા તેમના કાલ્પનિક પ્રતીકોની પણ ભક્તિ ચાલે છે. આ બધાથી પણ થોડી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, પરંતુ તેનાથી સ્વરૂપ જ્ઞાન મળી શકતું નથી. એવું કહેવાય છે કે ભક્તિ દ્રવિડ દેશમાં પેદા થઈ. ત્યાંથી તેને સ્વામી રામાનંદ ઉત્તર ભારતમાં લાવ્યા અને કબીર સાહેબે 7 દ્વીપો તથા 9 ખંડોમાં ફેલાવી. સ્વામી રામાનંદે જે ભક્તિ લાવ્યા તે પરોક્ષ ઈશ્વર તથા અવતાર માનેલા દશરથ સુવંશી રામની હતી.
જે રામાનંદ ભક્તિ લાવ્યા તે પરોક્ષ ઈશ્વર તથા અવતાર માનેલા દશરથ પુત્ર શ્રી રામની હતી. કબીર સાહેબ તેને સદગુરુ અને આત્મારામની ભક્તિ તરફ વાળી. સદગુરુ સાહેબે તેને આત્મારામની ભક્તિ તરફ વાળી. પરોક્ષ કલ્પિત ઈશ્વરની ભક્તિથી સ્વરૂપ બોધ થશે નહીં, પરંતુ સદગુરુની ભક્તિથી જ થશે. તેને અને દશરથ પુત્ર શ્રી રામની ભક્તિથી સ્વરૂપ સ્થિતિ થશે નહીં, પરંતુ આત્મારામની ભક્તિથી સ્વરૂપ સ્થિતિ થશે. આવી જ ભક્તિ સંપ્રદાયોના વાડાતોરી સાર્વભૌમિક બની શકે છે. સંત કબીર સાહેબ કહે છે કે એ સંતો સદગુરુ ભક્તિના પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. તેમની નિર્મળતા તથા કૃતજ્ઞતાથી જ રીઝાઈને સંસ્કારી સાધક ભક્તિ પૂર્ણ થાય છે અને તેમના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ સ્વરૂપ સ્થિતિનું સામ્રાજ્ય મેળવે છે. ભક્તિ રૂપી નારીથી જ્ઞાન વૈરાગ્ય બે પુત્ર પેદા થયા છે. ભક્તિ રૂપી નારીથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે પુત્ર પેદા થાય છે, જે જીવના ઉદ્ધારના કારણ છે. જ્યારે પૂર્ણ સદગુરુના દિવ્ય બોધ તેમજ રહીનો પ્રભાવ સાધક પર પડે છે, ત્યારે તેના જરાભ્યાસથી કઠોર થયેલ પથ્થર જેવા હૃદયને તોડીને ભક્તિરૂપી ગંગા પ્રવાહિત થઈ જાય છે અને તે પ્રવાહમાં તેમનું આખું જીવન તરબોળ થઈ જાય છે. પછી તેમના રાગ દ્વેષ રૂપી પર્વત તેમાં ડૂબી જાય છે અને સાધક નિર્મળ થઈ જાય છે. તેમનો સંસાર સાગર ભક્તિની નહેરમાં લીન થઈ સમાપ્ત થઈ જાય છે. કબીરજી કહે છે, પૂરી સે તે પુરુષ એટલે કે શરીર રૂપી પૂરમાં શયન કરનાર ચેતન પુરુષ છે. શરીર રૂપી પૂરમાં શયન કરનાર ચેતન પુરુષ છે. તે ભલે નારી શરીરમાં હોય કે નર શરીરમાં. વિવેકી ચેતન પુરુષે તે માયા નારીથી હટીને એકલા થઈ જવું જોઈએ. હટવું અને અલગ થઈ જવું જ તો ભક્તિ છે. હટવું અને અલગ થઈ જવું જ ભક્તિ છે. ભક્તિનું પરા સ્વરૂપ એટલે ભક્તિનું ઉત્તમ સ્વરૂપ એ જ છે એકલાપણું, કેવલ્ય. ભક્તિનું પરા સ્વરૂપ છે એકલાપણું અને કેવલ્ય. કબીર સાહેબ કહે છે કે આ ભક્તિને જે આજે સમજી લે તે જ ગુરુ છે. હું તેમનો શિષ્ય બનવા માટે તૈયાર છું. આ છે મહાન કબીરની વિનમ્રતા. તો સાચા સદગુરુને સમર્પણ કેવી રીતે કરવું જોઈએ? તો કહે છે કે જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષ તેમજ કન્યાનાર્થીનો એકમાત્ર આધાર છે બોધ વૈરાગ્ય સંપન્ન સદગુરુ. કબીર સાહેબ કહ્યું છે કે પૂર્ણ સાહેબની સેવા કરો તો તમારી તમે બધી રીતે પુણ્ય કલ્યાણ થશો. જો શિષ્ય સાથે પ્રેમ કરશો તો મૂળ પૂંજી પણ નષ્ટ થશે. મોહ માયામાં ફસાઈ સંકટ, ચિંતા તેમજ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે સદગુરુનું શરણું લઈ પોતાનો ઉદ્ધાર કરો, જે ધીર, ગંભીર તથા અત્યંત નિશ્ચળ પદ સ્વરૂપ સ્થિતિમાં લીન છે. હે સંતો, કબીર સાહેબ કહે છે કે હે સંતો, સદગુરુના વચનો સાંભળો અને તેમની પાસેથી પ્રેરણા લઈ આત્મશોધન કરો. તમે કોઈ પણ જાતની બંધનકારી માન્યતાઓનો બોજો ન લો. હું ઊભો થઈ મક્કમતાપૂર્વક કહું છું કે તમે પોતે સમ્રાટ છો. બસ તમે મનના યુદ્ધથી સાચવેત થઈ જાઓ. મનના દ્વંદ્વ યુદ્ધોથી સાચવેત થઈ જાઓ. વિવેક સંપન્ન સદગુરુને સમર્પિત થાઓ. તેમની સેવા કરો. સદગુરુની સેવા કરો. સાધુ વેશ તો કોઈ પણ ધારણ કરી લે છે. બહારના ઠાઠફાઠમાં ભૂલાઈ જવાથી કલ્યાણ નહીં થાય. તો કબીર સાહેબ કહે છે કે હે સંતો અને મહંતો, સદગુરુની ઉપાસના કરો. તમે સંતો, મહંતો અને સદગુરુની ઉપાસના કરો. તેમનું શરણું લો, જે કલ્પનાની ઝાડથી રહિત નિષ્કામ સંત પુરુષ છે. તેમના જ શરણે તમને શીતળતા મળશે. તો સંતો, આપણે પણ સાચા સદગુરુની સાથે સત્સંગ કરીએ. તેમની સાથે સદગુરુને આપણે એમના વચનોનું પાલન કરીએ અને આજની સાખીને આપણે વિરામ આપી સંપૂર્ણ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર.
रामानंदे जे कही सो सुनी दास कबीर सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर जीवन जी भज सीतापति रघुवीर। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, सौ संतो भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर, भारत में संध्या ना राम कबीर। संतो सांजे पाछा संध्या आरती में मरीशू। सौ संतो भक्तों ने राम कबीर। राम कबीर राम कबीर राम राम कबीर कबीर राम पूरे संतों ने राम कबीर राम कबीर राम कबीर राम राम कबीर कबीर सर्वे संतों पर राम कबीर राम कबीर राम कबीर राम कबीर